Standard 9th. Hello children, we have already finished with our portion for the first term. So now we are going to revise it. So are you ready to revise with me? Let us revise one by one each topic, okay? So the first chapter which we studied was kingdom classification, classification of living organisms, and in that we studied there are various kingdoms. Among them there is one kingdom known as plantae, kingdom plantae. So now let us study this kingdom plantae in detail, okay? In this kingdom plantae is further subdivided into cryptogams and phanerogams. Cryptogams and phanerogams, where in cryptogams we can study Halophyta, Bryophyta and Pteridophyta, whereas in phanerogams we have to study Gymnosperm and Angiosperm. And then Gymnosperm is again further divided and studied as the plants such as Cycas, best example. So this Angiosperm is further subdivided into two parts, monocotyledons and dicotyledons. Okay, so monocotyledonous plant means the plant which are having only one cotyledon in their seed. Their seed cannot be divided into two equal parts. That is called as monocotyledon. And dicotyledon, you all know di means two, which is divided into two. So simple. The seed which is divided into two equal parts are called as dicotyledons. Now we are going to see further some examples. You all know cashew nut, काजू, okay, almond, बदाम. हे जर तुम्हाला खायला दिले, तुम्हाला सांगितलं की तुम्ही दोघं भाऊ आहात, इक्वल दोन पार्ट करा, तर तुम्ही आडवे दोन पार्ट नाही करत. ओके, आय विल शो यू बाय ड्रॉइंग इट. Suppose this is a cashew. Right? And your mama tell that there is only one cashew and give half to your brother and half you should eat. But no one should get more or no one should get less. So what you will do? Either you will cut this way, but this symmetry can't be equal. So what you will do? With the help of knife, you will cut it from here inside and you will get two equal halves. Same two. So one part you will give to your brother and one you will eat. As simple as that. This part is called as dicotyledons. Okay? किंवा हरभरा किंवा चिंचुका. Best example, I always give example of this. Tamarind seed, चिंचुका. या चिंचुक्यामध्ये तुम्ही सगळ्यांनी चल्लस खेळलं असेल लहानपणी. तर चल्लस खेळण्यासाठी आपण काय करतो, तो चिंचुक्याचं उभा फोडतो. तो चिंचुका उभा फोडल्यावर काय होतो, त्या चिंचुकाचा रस असेल तर त्याचे इक्वल दोन पार्ट होतो. आतला पार्ट व्हाईट असतो आणि मागचा पार्ट जो आहे तो काळा असतो. सो यू प्ले विथ इट अँड इट इज बेस्ट टाइम पास फॉर यू ऑल टू प्ले इंडोर गेम्स. ओके, बट दिस इज अगेन अ एक्झाम्पल ऑफ dicotyledons. Okay, so here we ended with this particular topic. First we studied Halophyta, then we studied Bryophyta, then we studied Pteridophyta. Again in Gymnosperm we studied Gymnosperm itself, Cycas. In this Cycas the leaf arrangement is just like crown. राजाच्या डोक्यावर जसा मुकुट असतो तसे असतात आणि त्यांच्यामध्ये ही जी सीड असते ती ओपन असते. ओके, and dicotyledonous मध्ये किंवा angiosperm is again divided into two parts, dicotyledon and monocotyledon. Here seeds are covered. Okay, and seeds are covered inside the fruit, and in gymnosperm the seeds are open, not covered by anything else. So this is the seed of Cycas and this is Cycas plant. It is crown shape. The next chapter which we studied, that was energy flow in an ecosystem. How does energy exactly flow in ecosystem? Let us see in brief. First of all, there are various trophic levels of ecosystem.
इकोसिस्टमच्या वेगवेगळ्या ट्रॉपिक लेवल्स असतात. ओके, आणि त्यामध्ये हे कन्झ्युमर्स असतात, वेगवेगळे कन्झ्युमर्स विच कन्झ्युम इच अदर अँड दे सर्वाइव्ह पीसफुल लाईफ. सो लेट अस सी विच आर दे. द फर्स्ट वन इज प्रायमरी कन्झ्युमर, सेकंड वन इज सेकंडरी कन्झ्युमर, थर्ड वन इज अपेक्स, and the fourth one is omnivore. Let us see what they have given in the chart. Primary consumer, those are also called as herbivore. They feed on autotroph. Example, grasshopper, squirrel, elephant, etc. हे जे प्रायमरी कन्झ्युमर आहेत हे प्रोड्युसरवर डिपेंडेंट असतात. प्रोड्युसर म्हणजे काय? प्लांट्स. So all those animals which are directly dependent on plants for as their food, they all are called as primary consumer, or even we call them as herbivores. कारण ते green plants खातात, so they are herbivores. Okay, vegetarian आहे. Secondary consumer, they are also called as carnivores. Why carnivore? Because carnivore eat herbivore. बरोबर आहे. मग आता हे carnivore they feed upon primary consumer. They feed on primary consumer, and their examples are frog, fox, owl, etc. They are secondary consumer. After that we are going to study apex. Apex are tertiary consumer. Okay, or they are also called as carnivores. So these carnivores, let us see what is given in the chart. These consume used herbivore and carnivore as their food. ते दोन्ही पण खातात, कार्निवोर पण खातात आणि हार्बिवोर पण खातात. That's why they are called as apex consumer. Examples are tiger, lion, etc. म्हणजे हार्बिवोर प्लांट्स पण खातात. हे जे आहेत हे डिअर खातात. आपल्याला माहिती नाही, डिअर गवत खातो. हे सस्याला पण खातात, अपेक्स कन्झ्युमर, आणि ससा गवत खातोय. ओके, पण हे जे आहे हे फॉक्सला पण खातात, म्हणजे सेकंडरी कन्झ्युमरला म्हणजे कार्निवोरला पण खातात. दॅट्स वाय दे आर कॉल्ड ॲज अपेक्स. अपेक्स म्हणजे टॉप लेवलचे, टॉप कन्झ्युमर. ओके, मग यामध्ये पुढे आहे दिलेलं ओमनिवोर. ओमनिवोर म्हणजे वी ह्युमन बिंग आर द बेस्ट एक्झाम्पल ऑफ ओमनिवोर. कसे बघा, ओमनिवोर आर वी ईट हार्बिवोर, वी ईट प्रोड्युसर, वी ईट कार्निवोर ऑल्सो. वी आर व्हेजिटेरियन ॲज वेल ॲज वी आर नॉन व्हेजिटेरियन ऑल्सो. म्हणजे आपण दररोज नॉनव्हेज खाऊ शकतो का? नो, वी कांट ईट डेली. वन्स इन अ वीक, ट्वाइस इन अ वीक, once in 15 days, once in month. Many of us eat, many of us are non-vegetarian, but many of us are vegetarian. Vegetarian are those people who only completely feed themselves on plants, producers. They are called as vegetarian. आपल्यापैकी काही जे आहेत ते 100% व्हेजिटेरियन आहेत. They don't feed themselves on any other animal. They only eat plants. So, omnivoreचं एक्झाम्पल दे आर ह्युमन बिंग, जे आपण ह्युमन, आणि बियर्स, अस्वल. बेस्ट एक्झाम्पल आहेत. 2 एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे. तुम्हाला पेपरला विचारलं जाऊ शकते की गिव ॲटलिस्ट 2 एक्झाम्पल ऑफ एनी ऑफ देम. दे मे आस्क यू 2 एक्झाम्पल ऑफ हार्बिवोर, 2 एक्झाम्पल ऑफ कार्निवोर, 2 एक्झाम्पल ऑफ अपेक्स कन्झ्युमर, और 2 एक्झाम्पल ऑफ ओमनिवोर. मग ह्यावेळेस तुम्हाला आठवलं पाहिजे ओमनिवोर म्हणजे सगळं खातात. तो सगळे खातात म्हणजे आपण ह्युमन बिंग आहोत. ओके, आणि आपल्याबरोबर बियर पण आहे. बियर मासे पण खातो आणि बियर हनी बी पण खातो. लक्षात ठेवा, हनी जे आहे तर ते हनीसुद्धा खातो. सो कीप इट इन माइंड. ओमनिवोरमध्ये 2 एक्झाम्पल लक्षात ठेवायचे, ह्युमन अँड बियर. ओके, आफ्टर दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी फूड चेन. दिस फूड चेन इज गिवन इन युअर टेक्स्टबुक. जर तुम्हाला पेपरमध्ये लिहायला हा प्रश्न आला तर ही डायग्राम काढणं तुम्हाला जर अवघड वाटत असेल तर डायग्राम काढू नका. त्याऐवजी व्हेरी सिम्पल, मेक इट अ बॉक्स. इथं काय, ग्रास हॉपर लिहा. पुढचा जो आहे तो तुम्ही व्यवस्थित मेन्शन करायचा. काय आहे, फ्रॉग.
त्याच्या पुढचं काय आहे? स्नेक. त्याच्या पुढचं काय आहे? ईगल. त्याच्या पुढचं काय आहे? मायक्रोब्स. त्याच्या पुढचं काय आहे? त्याच्या पुढचं काय आहे? प्रोड्युसर्स. Producers are feeding on sun. इथे वर लिहिलं पाहिजे. And grasshopper feed on producer. मग ही चेन जी आहे ही कंटिन्यू चालत राहते, सर्कल. So you are supposed to explain this. Instead of drawing this drawing, you can also write their names. हे तुम्हाला फक्त एक्झाम्पल यासाठी दिलं होतं की तुम्हाला हे नावं लिहायची आहेत. ड्रॉइंग करता येत नाही मग क्वेश्चन स्किप करू नका. हा स्कोरिंग सब्जेक्ट आहे, स्कोरिंग क्वेश्चन आहे. इथे तुम्हाला भरपूर एक्सप्लेनेशनला वाव असतो. सो इफ यू कॅन ड्रॉ इट यू कॅन राईट द नेम्स. बॉक्समध्ये नावं टाकून तुम्ही सोडून द्यायचं. अँड ट्राय टू एक्सप्लेन इट. जेव्हा तुमच्यासमोर मी तुम्हाला पहिल्यापासूनच सांगितलेलं आहे की S2ची ज्यावेळेस तुम्ही पेपर लिहिणार आहात S2चा 9वीला ॲज वेल एज 10वीला, तर तुम्ही डायग्राम काढायचीच आहे प्रत्येक ठिकाणी. जिथं पॉसिबल होईल तिथं डायग्राम काढायची, डायग्राम काढून एक्सप्लेन करायचं. म्हणजे एखादा पॉईंट तुमचा स्किप होणार असेल, विसरला असाल तुम्ही, तर ते डायग्राममधून तुमच्या लक्षात येतो की मला याच्यामधला हा पॉईंट पण एक्सप्लेन करायचा आहे. ओके. सो बी व्हेरी ट्रान्सपरंट वाईल रायटिंग S2 पेपर. ओके. सो राईट पॉईंट वाईज, डोंट राईट पॅरेग्राफ. यू आर नॉट रायटिंग इंग्लिश पेपर. इथं तुम्हाला कुठलाही एसे लिहायचा नाही की तुम्ही 2-4 पॅरेग्राफ लिहिणार आहात. मेक इट अ पॉईंट, मेक इट अ हॅबिट. यू पुट पॉईंट्स अँड राईट द आन्सर. त्या प्रत्येक पॉईंटमध्ये जो कीवर्ड आहे त्याला पेन्सिलने अंडरलाईन करत चला, विच विल मेक युअर पेपर मोर इम्प्रेसिव्ह. अँड द पर्सन हू इज चेकिंग इट विल गेट इम्प्रेस अँड गिव्ह यू सम एक्स्ट्रा मार्क्स इफ पॉसिबल. After that, after explaining all this food chain we have done in our lesson, there is energy flow at different topic levels. These are topic levels, and in this different topic level energy flow. But how does it flow? Energy येते कुठून? It comes from sun. sun कडून कशी येते एनर्जी? तर प्रोड्युसर प्लांट जे आहे ते फोटोसिंथेसिससाठी सनलाईट घेतात. ओके. मग ती सनलाईटकडून जी एनर्जी येते दॅट एनर्जी इज ओनली वन वे. वाय इट इज वन वे? बिकॉज नो अदर एनर्जी इज गिवन बॅक टू सन. कुठलीही एनर्जी आपण सूर्याकडे परत पाठवत नाही. त्यामुळे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की जी कोणती एनर्जी तुम्ही घेणार आहात दॅट इज ओनली बाय वन वे. इट इज कमिंग ओनली फ्रॉम सन. सो लेट अस सी हाऊ इट इज कॅरी फॉरवर्ड फर्दर. फ्रॉम सन the producers get energy, photo energy, फोटोसिंथेसिससाठी लाईट एनर्जी मिळते. दॅट फोटोसिंथेसिसच्या प्रोसेसनी हे प्लांट स्वतःचं अन्न तयार करतात. हे प्लांट हिरवे होतात क्लोरोफिलच्या साईडने. आणि मग ह्या प्लांटला कोण खातं? प्रायमरी कन्झ्युमर्स खातात. प्रायमरी कन्झ्युमरनी खाल्ल्यानंतर त्यांना कोण खातं? सेकंडरी कन्झ्युमर. आणि सेकंडरी कन्झ्युमरला कोण खातं? टर्शरी कन्झ्युमर. मग त्यामध्ये जे प्रोड्युसर्स आहेत, प्रोड्युसर्सला किती किलो कॅलरी मिळते? तर त्यांना मिळते 1000 किलो कॅलरी. सनलाईट जी येते त्यांना ॲट अ टाईम एनर्जी किती मिळते? 1000 किलो कॅलरी. मग ही 1000 किलो कॅलरी ज्या वेळेस प्रायमरी कन्झ्युमर खातात त्यावेळेस त्यांना ती 1000 मिळत नाही. त्यातली काही एनर्जी जी आहे ती वेस्ट होते आणि त्यांच्यापर्यंत मिळतीची एनर्जी ती असते 100 किलो कॅलरी. मला सांगा हे 1000 आहे minus 100 will give you 900 kilo calorie waste झाली. Then this primary consumer are eaten by secondary consumer. So how much energy is carried forward further? Not 100, only 10 kilo calories pass forward. So again 100 मधून 10 minus करा किती उरतात? 90. मग 90 किलो कॅलरी वेस्ट झाली. पुढे गेली फक्त 10 किलो कॅलरी. मग ही 10 किलो कॅलरी सेकंडरी कन्झ्युमरमधली कोण खातं आहे? अपेक्स कन्झ्युमर. आणि अपेक्स कन्झ्युमरने ती खाल्ल्यावर त्यांच्यापर्यंत किती किलो कॅलरी जाते? फक्त 1 किलो कॅलरी.
इमॅजिन करा 1000 किलो कॅलरीपासून 1 किलो कॅलरीपर्यंत जो काही प्रवास आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज एनर्जी फ्लो ॲट डिफरंट ट्रॉपिक लेवल्स. हे तुम्हाला हा स्क्वेअर जो आहे हा ट्रायंगल जो आहे पिरॅमिड तो लक्षात ठेवायचा आहे. तो काढायचा म्हणजे तुम्हाला बाकीचे पुढचे सगळे व्यवस्थित पॉईंट लिहिता येणार आहे. ओके, इट इज व्हेरी सिम्पल टू आन्सर इट. बी व्हेरी काम अँड आन्सर इट. अवर नेक्स्ट टॉपिक इज बायोजिओकेमिकल सायकल. तुमच्यापैकीच एका मुलाने खूप छान रचना विद्यालयातला माझ्या अंदाजे रोहित पाटील म्हणून मुलगा होता, त्यांनी खूप छान एक्सप्लेन केलेलं आहे हे. तर यामध्ये जी काही बायोजिओकेमिकल सायकल आहे तर यामध्ये ही बायोजिओकेमिकल सायकल हे नाव जे आहे हे फोडा आणि त्याचं मिनिंग लावून घ्या. बायो म्हणजे जीव, जिओ म्हणजे जॉग्राफिकल किंवा जमीन, बरोबर आहे. केमिकल म्हणजे केमिकल्स आणि सायकल म्हणजे सायकल. मग लाईक बायो जिओ केमिकल सायकल याचा अर्थ तुम्ही एकदम सिम्पल लावून घ्यायचा आहे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट वी आर गोइंग टू स्टडी, व्हॉट वी हॅव ऑलरेडी स्टडीड, लेट अस सी द सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट विदिन अन इकोसिस्टम इज कॉल्ड ॲज बायोजिओकेमिकल सायकल. सायक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रियंट्स विदिन अँड इकोसिस्टम. हे बघा, इकोसिस्टममध्ये जो सायक्लिक फ्लो आहे पुन्हा 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 तेच होतं आहे, दॅट इज कॉल्ड ॲज बायोजिओकेमिकल सायकल. किती छान आहे बघा, एकदम समोर एक एक्झाम्पल ठेवायचं. सायक्लिक फ्लो आहे, पुन्हा प्लांट येत आहेत, पुन्हा ग्रास ओपर खात आहेत, पुन्हा फ्रॉग खात आहेत, पुन्हा फ्रॉगला स्नेक खातोय, पुन्हा स्नेकला इगल खातोय, पुन्हा इगलला मायक्रोब खात आहेत, इगल मेल्यानंतर मायक्रोब खात आहेत, मायक्रोब पुन्हा जमीन सुपीक करतायत, जमिनीमध्ये पुन्हा ग्रास येतोय, पुन्हा ग्रास येतोय, पुन्हा ग्रास ओपर खात आहेत. म्हणजे ही सायक्लिक फ्लो आहे न्यूट्रियंटचा. ओके, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज बायोजिओकेमिकल सायकल. आणि यामध्ये देर आर टाईप्स ऑफ बायोजिओकेमिकल सायकल. विच आर दिस टाईप? गॅशियस अँड सेडिमेंटरी. गॅशियस cycle include nitrogen, oxygen, carbon dioxide, water vapor and etc. Whereas sedimentary cycle include soil components like iron, calcium, phosphorus etc. ओके, मग यामध्ये ही डायग्राम दिलेली आहे त्यांनी. या डायग्राममध्ये आपल्याला बघा सगळं एकदम हायड्रोस्फिअर. हायड्रो म्हणजे वॉटर, हायड्रोस्फिअर म्हणजे गोल, म्हणजे पाण्याचा गोल, म्हणजे पृथ्वीवर जे पाणी आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज हायड्रोस्फिअर. व्हॉट डू यू मीन बाय ॲटमॉस्फिअर? वातावरण. आणि पाण्याचं आणि वातावरणाचं जे इंटरॅक्शन आहे ते होतं आहे ॲटमॉस्फिअरमध्ये. पुन्हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये ॲटमॉस्फिअर आणि एन्व्हायरमेंटल इंटरॅक्शन होतं आहे, एन्व्हायरमेंटचं आणि ॲटमॉस्फिअरचं इंटरॅक्शन होतं आहे. पुन्हा त्यामुळे काय होतं आहे? इंटरॅक्शन ऑफ हायड्रोस्फिअर, ॲटमॉस्फिअर, लिथोस्फिअर विथ बायोस्फिअर. बायोस्फिअर म्हणजे आपण सजीव, लिथोस्फिअर म्हणजे जमीन, हायड्रोस्फिअर म्हणजे पाणी आणि ॲटमॉस्फिअर म्हणजे वातावरण. मग या सगळ्यांमध्ये जो इंटरॅक्शन होतो आहे दॅट वी आर गोइंग टू स्टडी. आणि कुठलं आहे बघूया? कन्झर्वेशन ऑफ लिथोस्फिअर इनटू रॉक सॉइल, म्हणजे कन्व्हर्जन ऑफ लिथोस्फिअर इनटू रॉक सॉइल. जमिनीमध्ये जी काही माती आहे, ओके, जमिनीची जी लेवल आहे ही कन्व्हर्जन कशामध्ये होते? रॉक सॉइलमध्ये होते. सो दिस इज कंटिन्युअस सायकल. ओके, यामध्ये आपण सेडिमेंटरी सायकल पण पाहिली आणि गॅशियस सायकल पण पाहिली. तर वी आर गोइंग टू सी कार्बन सायकल, ऑक्सिजन सायकल अँड नायट्रोजन सायकल. आपलं झालेलं आहे, आपण ऑफलाईन पद्धतीने घेतलेलं आहे, ऑनलाईन पद्धतीने म्हणजे घेतलेलं आहे, पण तरी पण एकदा रिव्हिजन म्हणून घेणार आहोत आपण. ठीक आहे. यामध्ये बघा हे जे ऑक्सिजन फर्स्ट वी आर गोइंग टू सी कार्बन सायकल. द सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ कार्बन फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम अँड आफ्टर देअर डेथ बॅक टू द ॲटमॉस्फिअर इज कॉल्ड ॲज कार्बन सायकल. म्हणजे ॲटमॉस्फिअरकडून लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमकडे कार्बन डायऑक्साईड येतो आहे, पुन्हा कार्बन डायऑक्साईडच्या शरीरामध्ये त्याची वेगवेगळी प्रक्रिया होते. आपण मेल्यानंतर आपल्या शरीरामधून पुन्हा कार्बन जो आहे हा ॲटमॉस्फिअरमध्ये जातो. म्हणजे लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ज्यावेळेस मरतात आणि घाणेरडा वास येतो, त्या घाणेरड्या वासमध्ये वेगवेगळे गॅसेस असतात, त्याच्यामध्ये कार्बन पण असतं. आणि हे कार्बन ज्यावेळेस एन्व्हायरमेंटमध्ये पुन्हा मिक्स होतं आणि एन्व्हायरमेंटमधून पुन्हा कार्बन येतं आहे शरीरामध्ये माणसाच्या,
किंवा लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या. दिस इज सायकल. दिस इज सायक्लिक फ्लो ऑफ कार्बन डायऑक्साईड फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर टू लिव्हिंग बायोस्फिअर अँड फ्रॉम बायोस्फिअर बॅक टू ॲटमॉस्फिअर. इट इज कॉल्ड ॲज कार्बन सायकल. नेक्स्ट इज ऑक्सिजन सायकल. त्यांनी इथे काही पॉईंट दिलेले आहेत. ऑक्सिजन फॉर्म्स 21% ऑफ ॲटमॉस्फिअर. ॲटमॉस्फिअर जे आहे आपलं, तर त्या ॲटमॉस्फिअरमध्ये 21% ऑक्सिजन आहे. सर्क्युलेशन अँड रिसायकलिंग ऑफ ऑक्सिजन विदिन बायोस्फिअर इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिजन सायकल. म्हणजे आपण अगोदर कार्बन सायकलमध्ये काय पाहिलं की फ्रॉम ॲटमॉस्फिअर टू बायोस्फिअर अँड फ्रॉम बायोस्फिअर टू अगेन ॲटमॉस्फिअर. दिस इज कार्बन सायकल. बट इन ऑक्सिजन सायकल इट इज विदिन बायोस्फिअर. आपल्यामध्येच ऑक्सिजन फिरतं अँड दिस सायकल इज कॉल्ड ॲज ऑक्सिजन सायकल. इथे त्यांनी दिलेलं आहे बघा. प्लांट्स ऑक्सिजन तयार करत आहेत. प्लांट्सकडून ॲनिमल्सला मिळतं आहे ब्रिदिंगमधून. ॲनिमल्स ब्रिदिंग करून कार्बन डायऑक्साईड सोडत आहेत. कार्बन डायऑक्साईड पुन्हा प्लांट्स घेत आहेत. पुन्हा प्लांट्स ऑक्सिजन देत आहेत. पुन्हा घेतलं जातं आहे ऑक्सिजन कॅटल्सकडून किंवा आपल्याकडून. पुन्हा आपण कार्बन डायऑक्साईड बाहेर सोडतो आहे. पुन्हा प्लांट आपल्याकडून घेतलेला कार्बन डायऑक्साईड ॲब्झॉर्ब करत आहेत त्यांची फोटोसिंथेसिस प्रोसेससाठी. म्हणजे प्लांट्स पण जगत आहेत आणि आपण पण जगतो. दिस इज बायोस्फिअर. इट इज सायक्लिक फ्लो विदिन बायोस्फिअर. बायोस्फिअर म्हणजे आपण बायोस्फिअरमध्ये येतो. आपल्याबरोबर झाडंसुद्धा बायोस्फिअरमध्ये येतो बिकॉज दे आर ऑल्सो लिव्हिंग. अँड द लास्ट सायकल इज नायट्रोजन सायकल. नायट्रोजन सायकलमध्ये वी आर गोइंग टू सी the circulation and recycling of nitrogen gas into the form of different components like various biotic and abiotic factors in nature is called as carbon cycle. म्हणजे कार्बन सायकलमध्ये जे बायोटिक आणि अबायोटिक फॅक्टर्स आहेत यांच्यामध्येच नायट्रोजन फिरत असतं. त्याच्या वेगवेगळ्या फॉर्म्समध्ये. प्युअर फॉर्म, त्याच्यानंतर नायट्रेट फॉर्म, नंतर नायट्राईट फॉर्म, पुन्हा अमोनिया फॉर्ममध्ये, पुन्हा वेगवेगळ्या फॉर्ममध्ये ते असं त्यांच्यामध्येच फिरतं आहे. दॅट सायक्लिक फ्लो इज कॉल्ड ॲज नायट्रोजन सायकल. ओके. इथे त्यांनी दिलेली ही डायग्राम तुमच्या टेक्स्टबुकमध्ये पण आहे. सो यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट युअर सेल्फ टू स्टडी फॉर एक्झाम. ओके.